কিন্তু যেহেতু আজকে অনেক দেশ বিদেশের মানুষ আছেন, মহারাজ আজকে দুটি ভাষাতে মিশিয়ে বলবেন এবং আমি মহারাজকে অনুরোধ করব, মহারাজ আপনি আমার প্রণাম নেবেন, আজকের অনুষ্ঠান আপনি শুরু করুন। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि ओम्। कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयि नमोऽस्तुते। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्ये श्री शारदा देवी नमः। Dear devotees, today, under the sponsorship of Akna Sarada Ramakrishna Patachakra, we all have joined together. And I must thank Anita Bose for arranging this program. She has been very kind to me. Whenever she has got time, she would like to roll me up in this. If I am free, then I agree. And today, she told me a topic. It was very interesting. Kama Rupini Ma Sarada. So that topic itself was very fascinating to me. And I agreed because it's a noon time for me. It's not a busy time. So, and Anita, I knew her from her Bangkok days. She had visited also in Singapore. And then what I found in her something wonderful is being a housewife, taking care of the family and the elders in the family, and with all the compulsions of a family life. She has got enormous fascination for Ramayana. Particularly the work she has undertaken recently to bring about an encyclopedia on Ramayana. That is a great, grand work. It is such a magnificent work it is. I saw a few pages. It is still in the making. That few pages itself shows that how you can get a vast idea about this Ramayana. You know, Ramayana is a very pet subject. Of course, she is very good in art also. She can draw. She has done some research also in Patachitra, etc. Particularly Odisha Patachitra, she is very fond of. And with all that, she has got a special place for Ramayana. So, today I will start with one incident from the Ramayana. So that will be apt to illustrate why we say Mother Sarada Devi as a Kama Rupini. This Kama in Bengali is pronounced in Sanskrit as Kshama. K in English we write K-S-H-A-M-A, Kshama. So Kshama means, what is the literal meaning of that word Kshama? So the literal meaning the Sanskrit dictionary gives is forgiveness. Forgiveness is said to be a very noble quality. So forgiveness includes, not exclude, includes some of the other connotations also. For instance, patience also comes under forgiveness. You have to be extremely patient, then only you forgive somebody. Or you must have great tolerance for the other person's mistakes. So that is called forbearance. So forgiveness includes patience, forbearance, etc., etc.
So this forgiveness is said to be a quality created by the Supreme Lord. So how do we know that this quality is created by Supreme Lord? So in the Gita, we find this. In Gita, Sri Krishna very clearly says, chapter 10, you can see, and verses 4 and 5, he gives there about 20 qualities. And he says that Buddhir Jnanam Asammoha Kshama Satyam Damashamaha. That is how it starts in that verse, 4th verse. So Kshama, that word he says, what are these 20 qualities? He says, Bhavanti Bhava Bhutanam Matta Eva Pratak Vidaha. Matta Eva, from me only, all these 20 noble qualities have been given to this world. So, if you have any of these qualities within you, like this Dhamma, Shama, Satyam, Kshama, etc. So, Kshama, because today's topic is Kshama, so I'm bringing that word Kshama. These are all given by the Lord Himself. And then, in another chapter, that is 16th chapter, Sri Krishna explains the divine qualities. Devi gunaha, he says. Then asuri gunaha, the demonic qualities. The two qualities he explains, Devi quality and demonic qualities. In the Devi quality, also the Kshama word comes. That also comes. The total 26 virtues, we call it. Devi qualities means virtues. So what are those virtues? So he gives a list actually. When you read the Gita, you must take down the list, 1, 2, 3. Then it will be easy. There are 26 virtues he speaks of in the chapter 16 from 1 to 3 slokas. Abhayam, Sattva Samshuddhi, Jnana Yoga Vyavasthiti, Danam, Damascha, Yajna, Swadhyaya, Tapa. Like that one by one he gives 26 qualities listed. Of the 26 qualities, the last line says, Teja Kshama Dhritihi Shaucham. So that's how he ends with that. So Kshama word he uses. Kshama means forgiveness. So that forgiveness is also considered as Devi Sampad. This is the property, the divine property of an individual. From where it comes? It comes from the Lord Himself. So if you have good qualities, if you have bad qualities, both originate from the Lord only. So Sri Ramakrishna explains why Lord has to create darkness as well as light. Because light can be understood and the importance can be understood if only there is a darkness. If there is no darkness, you won't understand the worth of light. So the bad and good both come from the divine. So Krishna says that these 26 divine virtues should be cultivated, and the other bad virtues, the demonic qualities, should be avoided. So for having this discrimination, Viveka Buddhi, what you should do, you must know what is right, what is wrong. That's why Sri Krishna gives us what are the right qualities, what are the wrong qualities. So when you have both the list, then you can actually choose which one you should adopt. For that only, this type of qualities are given by Sri Krishna. Now let me go back to Rama, because I told you I will start with Ramayana. In Ramayana, it's a beautiful, in Yuddha Kanda, Hanumanji has gone to Lanka and met with Sita ji. So after everything is over, so now Hanuman has to come back to Sri Ram and tell the news he has found out where Sita was. So before leaving Lanka, Hanuman goes and bows down to Mother Sita. And he tells Mother Sita, Ma, I have heard about the atrocities done by the female Rakshasis who are all sitting around you. There are many Rakshasis were there. These Rakshasis were appointed by Ravana to give fear to Mother Sita.
so that when she gets fear, she'll finally agree to marry Ravana. That was the intention. So these Rakshasis appointed by Ravana, they were giving lot of trouble. So Hanuman, showing his great courage, he's telling, Mother, you give me yes word to me. You say okay to me. I will take all these Rakshasis, these female demons, I will take them. And then one by one, I will crush each. I will break their teeth. I will bite their ears. I will make their limbs part by part and throw in the ocean. Very angrily, because he was very much wounded, hearing from Mother Sita what these people did to her. So he was very much angry. In the angry mood, Hanuman is telling one after another. And Mother Sita answers him. Valmiki says, after hearing Hanuman's pleas, Mother Sita kept quiet for some time. She thought about, and then she answered Hanuman. What she said? She said, "Oh Hanuman, everyone suffers due to one's own previous prarabdha karma." It's something wonderful. You may accept or not, whether Mother Sita had prarabdha karma or not, that's a different story. But Valmiki says, he gives this wonderful idea for all of us. We are all normal beings, you see. We are not like avatara purushas. So for us to teach us, so Valmiki puts these wonderful ideas in the mouth of Sita. What Sita says to Hanuman? Because you say that I have suffered, all the sufferings came to me, it is because of the previous birth karma. Nobody can escape from that. And then she adds, look, because they have done something wrong to me, should I take revenge on them? No. It is my great compassion to them. They only did their job because they were all employed by their master Ravana. So whatever the master has told the employees, they have done it. It is not their fault. So I excuse them. You also forgive them. Be Kshama Suddho, he says. So the Kshama, this forgiveness, is a great quality. It is not that everybody has this Kshama. In our ordinary life, what we find, if somebody speaks bad to me, what I do, I keep in mind. Even some people note it down. So that after 10 years, if you want, in the argument, I can take it out and show to you. Have you not forgiven that incident? No. What happens? We keep like that, go on adding one after another. One after another. That means if I am injured by word, I note it down. If somebody has done some harm to me physically, I note it down. If somebody has spoken ill of me to third person, and the fourth person comes and tell me, oh, did you know that person in Singapore was talking ill of you? Then I harbor that feeling, anti-feeling towards that man. So likewise, we are go on multiplying those our anti-thoughts about people who are supposed to be with us. And what happens? Our mind is becoming more and more heavy and heavy and heavy. It should have become lighter. This is one of the great psychological problems the modern man is having. Here only, the psychology says, if you forgive a person who has done wrong to you, then what happens? Your heart becomes very, very light. Your burden is now removed. God will take care of. So, in the ethics, in the civic ethics, there is a big question. Should there be justice? Or should there be clear, according to conscience, you have to work. So there's the question of, the civic society, what we find, that if anybody does any mistake,
and the mistake is a cognizable offense, then the society has got its own way of dealing with that offense maker. It will capture him, it will produce the proofs for that, he will be taken to a court, and the law court will decide, the judge will give some judgment according to the law in the society. So this is how the justice is meted out to that person. But if somebody speaks ill to me, somebody speaks very bad mouth words to me, so I want to take revenge. What happens? I am now going to dispense justice. My heart says, no, this man has harmed me. I must see that he must be given justice. This individually giving justice is not going to give you the peace of mind. Do you want justice or peace of mind? This is the question Draupadi asks. Draupadi in Mahabharata, one story comes during their Vanaparva, when they were in forest. The story goes like this, that Jayadratha, a king of Sindhu Raj, Jayadratha was passing through by the forest. He knew that the Pandavas have gone to forest, but which place they are there, he doesn't know. Actually, nobody knew. But Jayadratha was coming on his horse, and he was seeing, and at one place he was tired, so he wanted to take water. So he stopped his horse, came down to the pond to take water. There he saw Draupadi. And he asked Draupadi, where are the Pancha Pandavas? She said, they have gone for hunting. So is there anybody with you? She said, no, I am all alone. Then he started telling her, come with me. I will make you my Maharani. Draupadi said, what are you talking? Have you lost your mind? You are offering to me like this? Like that, she flares up. And then she says, if you don't come, I will abduct you. As Ravana abducted Sita, he comes and drags her by her hair and then holds her hand and drags her to the chariot, puts her in the chariot, and then he takes her. Now, this was seen by the priest of the Pandavas. He saw that Draupadi is being dragged and Draupadi is shouting in the chariot. So when the Pandavas came, the priest goes to hear them and tells them, you see, Draupadi has been abducted by Jayadratha. Immediately, the Pandavas, particularly Arjuna, takes his chariot and takes his horse and goes behind them. And they could capture Jayadratha. She was released. She was taken back. Draupadi was released now. But Jayadratha was captured and brought before Yudhishthira. Yudhishthira is there, all the 5 Pandavas are there, and Jayadratha is standing, putting his head down. And Yudhishthira is a very dharmic man, full of dharma. So he's telling, Jayadratha, you have done a wrong thing. I am your elder brother, as per our relationship. And the elder brother's wife, you have desired. That is a wrong thing according to our moral standards. So you will be punished. And in our absence, you forcefully took her. She should be considered as a mother, but then you did not consider her as mother, and you forcibly took her for your enjoyment. So you will be punished. So he asked Bhima, Bhima, tell me what punishment is good for him. Bhima said, he should be killed instantly. That is the punishment he deserves. Then he asked Arjuna, Arjuna, what is the punishment? Arjuna says, I am going to sever his head if you give order. Same thing came from Nakula Sagadeva. He should be killed. Then Yudhishthira turns around to Draupadi. He says, Draupadi, you are the affected person. What punishment you want to give to Jayadratha? You know what Draupadi said? You'll be stunned to hear. Draupadi said, Duryodhana, the 100 Kauravas, have got only one sister. And that sister is wedded to this Jayadratha.
I don't want my sister-in-law to be a widow now. Don't kill him. Send him back. This is enough for him. This is Kshama. Draupadi showed where you can take power and you can utilize your strength. In that place, only Kshama can be given. Kshama is not a weak man's weapon, mind you. That's why Swamiji says, like Hanuman, who can actually do a great punishment he can level, but then he refrains from giving punishment. And that is a weapon that should be used properly. So Draupadi also used Kshama. We saw in Ramayana as well as Sita also used Kshama. And then so the Kshama quality has been coming to us from ages. We all have been taught, if somebody has done wrong to you, just forgive him, just forgive him, forgive him. And this forgiveness is not considered as a weakness. When you can give a punishment, and that place you are not giving punishment, you are withdrawing your punishment power. And you are offering him a scope to improve. That is called Kshama. So it's very interesting. Kshama Rupini Ma Sarada, this is a title Anita gave. So is mother's life, this Kshama has been exhibited? Has it been manifested? আমি এতক্ষণ যেটা বললাম এটা হচ্ছে রামায়ণ থেকে এটা উদাহরণটা দিলাম, তারপরে মহাভারত থেকে একটা উদাহরণ দিলাম, যেখানে রামায়ণে সীতাজিকে হনুমান বলছে, তো এই যে যে রাক্ষসীরা ছিল তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছিল, তুমি যদি বলো আমি প্রত্যেক রাক্ষসীকে আমি মারবো, তখন সীতা বলছেন না, তারা তো তাদের যেমন যজমান বলেছেন সেরকম ওরা করেছে, তাদের কোনো দোষ নেই, তাদেরকে ক্ষমা করা উচিত। তো হনুমান তাকে ক্ষমা করলেন। তারপরে মহাভারতে দেখা যাচ্ছে জয়দ্রথ বলে একজন রাজা, মানে সুশালার স্বামী উনি। সুশালা হচ্ছেন দুর্যোধনের একটি মাত্র বোন, তার মানে পঞ্চপাণ্ডবদেরও বোন। তো এদের একটি মাত্র বোন ছিল সেই সুশালা, তার স্বামী। সেজন্য তাকে সে এটা ঘৃণিত কাজ করলেও তাকে বলা হলো তাই না, তোমাকে ক্ষমা করছি, তুমি চলে যাও, যেহেতু আমার বোনটি বিধবা না হয়। এটা খুব হাই আইডিয়াল দিয়ে দ্রৌপদীও ক্ষমা করলো। তো দেখা যাচ্ছে এই ক্ষমাটা করাটা পুরাণ কাল থেকে, আমাদের অনেক পুরাণ স্টোরি তো এটা এরকম আছে, ঋষিরা ক্ষমা করছেন, এইসব আছে আমাদের। তো এটা গুণ আসছে, আমাদেরও ছোটবেলা থেকে শেখানো হচ্ছে যে ফরগিভনেসটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট একটা কোয়ালিটি বলে। এখন দেখা যাচ্ছে what are the incidents in mother's life that we can see. So I am placing before the audience. Because tumra shobai devotees, you are all devotees of Sri Ramakrishna, you all must be reading mother's life, Swamiji's life, etc. So let us hear from you some of the incidents from mother's life where mother is showing, yes, she has showing this exemplary quality of Kshama. She could have taken some punishment, she given some punishment, but she did not give. Without taking revenge on the person who offended her, she gave forgiveness. So I would like you to join me in discussion. So in that case, it will be lively, instead of giving one-sided a lecture. So anyone want to say something? Yes, please conduct. বলতে পারি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কে বলছেন? হ্যাঁ নির্মাণ। আমি সারথি বলছি। ও সারথি বলছো, বলো মহারাজকে বলো। হ্যাঁ মহারাজ। তো একটা জিনিস যেটা শিখেছি, যেটা সব থেকে বড় জিনিস, যে একটা সময় মানে জয়রামবাটিতে একজন আমজাদ বলে একজন ডাকাত ছিল, মুসলমান। তো সবাই আমজাদকে দূরে সরিয়ে দিত, বিকজ হি ইউজ টু স্টিল, চুরি করতে বলে। তো তখন মা একটা খুব দামি কথা বলেছিল, ভাঙতে সবাই পারে, করতে কজনে পারে। মানে এর মধ্যে থেকে আমি যেটা দেখেছি যে মা কিন্তু ক্ষমা করে দিয়ে তাকে কিন্তু হেল্প করেছিল গ্রোথ করার জন্য। আর আরেকটা জায়গায় যেটা আমার খুব ভালো লাগে, যে
যে তখন তো ইংরেজ আর আমাদের মধ্যে একটা ফাইট চলছে ফ্রিডমের। তো মাঝ বলছে ওরাও তো আমার ছেলে। Correct. দিস দিস হ্যাপেন্ড মি আ লট। মানে যখন মনে হয় যে আমি স্বদেশী নিয়ে, মানে আমি নিয়ে কথা বলছি যে আমি অন্য দেশের জিনিস কিনবো না, ভালো লাগছে না, Correct. তখন এই কথাটা কিন্তু খুব মনে পড়ে যে দে আর অলসো দ্য সন অফ মাই মাদার। Correct. So, Sharati, I would like to add one point here. The connotation of Kshama is when you are done something wrong. That means I do something wrong to you, then you are taking revenge on me, you are going to punish me. At that time, you show not punishment, but you forgive me. Is that exemplified in the two instances that you show, that you said? Mother loving the Dakat, because of that she was so loving to him. It is not that Dakat did anything harm to her. Personally, the Dakat was great devotee of mother. Yes. She was not hurting her. But somebody hurts mother, then mother comes to in anger. At that time, she shows Kshama. That is called Kshama, meaning টা হচ্ছে সেটা। এটা ভালোবাসার জন্য সেই ডাকাতকে উনি ভালোবাসতেন বলে তাকে উনি রক্ষা করলেন, তাকে তার গুণ করলেন, তাকে সেবা করলেন, এটা একরকম। ওইরকমই ফরেনার্সদের এগেনস্টে কেদার বাবু এরা এগেনস্টে চলে গেল, ফরেনার্সদের আমরা মানবো না, তাদের এটা ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্টে তখন তারাও আমার ছেলে এরকম বলেছিলেন, কিন্তু তারা তো পার্সোনালি মাকে কিছু করেনি। আমি ক্ষমার সেই কোয়ালিটিটা চাই। মহারাজ একটা কথা একটু বলতে চাই। বলো। হ্যাঁ বলো, কে বলছেন? আমি গার্গী ঘোষ মহারাজ। আচ্ছা, গার্গী ঘোষ, কলকাতা থেকে। হ্যাঁ বলো। মহারাজ একটা মনে হচ্ছে ঠাকুরের যখন শরীর চলে গেল এবং তারপরে মা তো মানে সেভাবে সন্ন্যাসী সন্তানেদেরও তাদেরও তো খুব থাকার জায়গা নেই, তো মার জন্য দক্ষিণেশ্বরে একটা ব্যবস্থা করা ছিল, হয়তো মাকে কিছু টাকা দেওয়া হবে। তো তখন ঠাকুরেরই মানে যারা কাছের লোক তারা গিয়ে বলেছে উনি বিধবা, উনার এত টাকায় কি হবে, তো টাকাটাও কমিয়ে দেওয়া হলো। মা কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করলেন না, তাদের তো মা ক্ষমা করলেন, মা চলে গেলেন, গিয়ে কি কষ্টে জয়রামবাটিতে তিনি থেকেছেন, কামারপুকুরে থেকেছেন। তো এটাই তো খুব বড় ক্ষমা। এবং কখনো এই গ্রাজটা মনে রাখতো কখনোই মার ছিল না, এবং মা তো তাদের সকলের সঙ্গেই এইভাবে ছিলেন। এবং মায়ের পরিবারের যারা ছিলেন মহারাজ, তারাও তো মাকে অনেক খারাপ কথা বলেছেন, এবং আমরা দেখেছি যে পাগলি মামি মারতেও গেছেন, চালা কাঠ দিয়ে মাকে মারতেও গেছেন। হ্যাঁ, এবং প্রত্যেকেই একটা অন্য ধরনের, রাধু খারাপ ব্যবহার করেছেন, রাধু দিদি। তো এইখানে কিন্তু মায়ের এই ক্ষমা রূপটা বোধহয় খুব বেশি ভাবে এসেছে। মা কিন্তু এদের উপর রাগ করেননি, অথচ আমরা তো সংসারে থেকে সবার উপর রাগ করছি। এইখানটাই বোধহয় একটা খুব বড় শিক্ষণীয়, এবং মায়ের এই জীবনটা খুব আশ্চর্য। এমন একটা জীবন, বলা যাবে না যে আপনি তো সাধু ছিলেন, আপনার তো খুব শান্তি ছিল, মানে উনার পরিবারের মতো পরিবার সত্যি আমাদেরও মানে নর্মালি দেখা যায় না। সেই সংসারে মা ওই কামনেস নিয়ে, ওই শান্তি ভাব নিয়ে শান্তি বিতরণ করেছেন, এটাই তো খুব বড় একটা ক্ষমা। ভালো বলেছো গার্গী, তুমি সমস্ত একটা 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 ক্যালেডোস্কোপিক একটা ভিউটা দিলে মায়ের সমাজ সম্বন্ধে। কিন্তু আমি চাইছি এটাই একটু এক্সটেন্ড করার মতো। তুমি রাধুর কথাটা আনলে, এটা খুবই ওটা ভেরি অ্যাপ্ট এক্সাম্পল। কিন্তু কেউ একজন ওই রাধুর কোন ইনসিডেন্টটা হলো যেটাতে মা তাকে পানিশ করতে পারতো কিন্তু করে নেই, এরকম একটা ইনসিডেন্ট কেউ বলতে পারেন? এক্স্যাক্টলি উইথ রাধু। কেউ বলবে? মহারাজ আপনি একবার ইংরেজিতেও বলুন যদি আপনার কোনো ভক্তরা কেউ কিছু বলেন। আচ্ছা, আমি দেখতে পাচ্ছি না ওদের, আমার অন স্ক্রিনে আসছে না আর কি। অনেকজন আছেন, প্রায় 56 জন রয়েছেন আজকে। আচ্ছা, হ্যাঁ 56। So I am asking
see that there are instances in mother's life that separately that she has exhibited the quality of grand quality of forgiveness to many people. Yes. মহারাজ So, একটু one রাজু যে মাকে বেগুন ছুঁড়ে মেরেছিল তো তখন তো মা তাকে কিছু মেরেছিল। তুমি এক লাইনে পুরো স্টোরিটা ফেলে দেবে সেটা আমি চাইছি না, আমি সেই ইনসিডেন্টটা বলতে হবে তোমাকে। স্টোরিটা বলছি। Maharaj needs some story, so please tell the story. Yes, tell the story. বেগুন ঘটনা হচ্ছে বেগুন ছুঁড়ে মেরেছিলেন মাকে, মায়ের পিঠে খুব লেগেছিল কিন্তু মা তাকে কিছু বলেননি, সেখানে ক্ষমা করেছিলেন, সেখানে মহারাজ আপনি বলে দিন, আমরা তো পারছি না, আপনি বলে দিন, আমরা ধরিয়ে দিয়েছি। খাট থেকে ফেলে দিয়েছিলেন, মাকে মার উপরে রেগেছিল। রাধু অনেক সময় রাখতো, কি আফিং খেত, রাধু আফিং খেত, সে আফিং খাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে মাকে এসে ঝামেলা করতো। তো সেদিন খুব বলেছিল, তো মা একটু দেরিতে চাচ্ছেন কিন্তু কাজে ব্যস্ত, তো সেই সময় সে এসে সে মাকে উপরে এমন রেগে গেল। তখন কি করলো, ওই বেগুনটা বাড়লো, বেগুন মানে ছোট ছোট বেগুন না, একটা বিরাট সাইজ বেগুন, গ্রামে আমরা পাই তো যে বড় সাইজ বেগুন, সেটাই মাঝখানে কেটে কেটে ওটা বেগুন ভাজাগুলি করা হয়। তো এখানেও আমাদের আমি কোনো দিন বেগুন ভাজা পাই, পার্টিকুলারলি অন থার্সডেজ একজন বাঙালি মহিলা ভক্ত আমার জন্য বেগুন ভাজা নিয়ে আসে, তো বেশ ভালোই করে নিয়ে আসে। তো সেই রকম বেগুন, বড় বেগুন, সেটা লাউয়ের মতো দেখতে, লম্বা লাউ আছে না সেই রকম দেখতে, সেই রকম বেগুনটা হাতে নিয়ে ছুটে ফেললো মায়ের, আর মায়ের পিছনে এই যে ঠিক এই যে হিপের জায়গাতে পড়লো। শুধু পড়লেন না তা নেই, মা বেন্ট ছিলেন, উঠতে পারছেন না, স্ট্রেট হতে পারছেন না, আর ভীষণ যন্ত্রণা, পেইনফুল কন্ডিশন, আর যে জায়গাতে ওটা পড়লো ওই জায়গা লাল হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কি একটা চেঁচামি চলছে এটা শুনতে পেয়ে বরদা মহারাজ ছট করে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে, ঢুকে দেখছেন এটা অলরেডি মাকে আঘাত করা হয়ে গেছে। তখন মায়ের কাছে গিয়ে উনি থতমত খেয়েছে, উনি কি বলবেন বুঝতে পারছেন না, মাকে কি বলবেন আর রাধুকে কি বলবেন। রাধুর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছেন। তখন মা ধীরে ধীরে নিজেকে হাতটা নিচে রেখে উঠছেন, উঠে বলছেন, হে ঠাকুর, রাধুকে তুমি কিছু মনে করো না, তাকে ক্ষমা করতে হবে, কেননা তার যদি তার কোনো দোষ নেই। এরকম ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছেন, তুমি তার কিছু করো না, কেন ঠাকুর কিন্তু ছাড়বেন না, তার কর্মটা তাকে পেতেই হবে। তো সেই জন্য মা ঠাকুর কাছে বলছেন, মা নিজস্ব তাকে ভর্ৎসনা করতে পারতেন কিংবা কিছু করতে পারতেন, তাই তুমি আমার জীবন থেকে চলে যাও বলতে পারতেন, কিংবা তাকে ছেড়ে দিতে পারতেন, অনেক কিছু করার সত্যি উনার ছিল। তখন তো ভক্তরা এসে গেছে, উনি ভক্তদের সঙ্গে দিব্যি চলে যেতে পারতেন কলকাতা, কিন্তু উনি গেলেন না। রাধুকে তার কাছে রেখেছিলেন উনি, আর রাধুকে সেটাই বলছেন উনি, ঠাকুর কাছে বলছেন উনি। দিস ইজ এ গ্র্যান্ড ওয়ে অফ গিভিং। তো আমাদের জীবনে যদি দেখি, if we get offended by somebody one, so what we should do? Should we take revenge? Should we go for justice in the society? Because that is how the justice system is followed in society, as I told, in civic society. But if you want peace of mind, this justice system is not going to give you peace of mind. So for that, the forgiveness must come from your place. From your heart, the forgiveness must come. This forgiveness, Holy Mother has told at that time. It's a great thing, Yes. So somebody said about Radhu, that's very good. মহারাজ আমি একটা জাস্ট একজনকে একটুখানি বারণ করছি, কেউ একজন স্ক্রিন প্রেজেন্টেশন, প্লিজ স্টপ দ্য স্ক্রিন প্রেজেন্টেশন। আই থিংক ইটস দ্য সুন্দরাম চন্দ্রশেখর। Tell him not to. Can Sundaram ji, please stop the presentation. Thank you very much. Yeah. Continue. Maharaj, continue. Yes. So this is the system that we find. রাধুর এটা ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে, আর 3-4 জায়গাতে দেখেছি, অনেক রকম আছে।
রাধু খুব খারাপ ব্যবহার করেছে মায়ের সঙ্গে অনেকবার, আর প্রত্যেকবার মা তাকে ক্ষমা করেছেন, প্রত্যেকবার। মহারাজ, এই ঘটনাটাকে কি ধরা যায় যখন মা এলেন সেই যেখানে যাত্রা, তখন হৃদয় রয়েছেন ঠাকুরের কাছে, তো সেই মাকে না ফিরিয়ে দিলেন, যে তখন খুব একবার যে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, তো সেই তখনও তো মা কখনো সে বিষয়ে কখনো কিছু বলেননি, তো সেটাও তো প্রচন্ড মনে আঘাতই দেওয়া। সেটা শারীরিক আঘাত না হোক, মানসিক আঘাত খুব পেয়েছেন, মানসিক আঘাত তো খুব পেয়েছেন, তো তখনও তো মা মানে ক্ষমাই করে গেছেন সারা জীবন। তারপর যে ভক্ত সেই মায়ের আঙুলে মাথাটা করে দিলেন পায়ের প্রণাম করতে গিয়ে, যে আমাকে সারা জীবন মনে রাখবে, কত ব্যথায় কাতরে উঠেছেন মা, কিন্তু তাকেও তো কিছু বলেননি। তো সেইটাই বলছি, কত রকম ভাবে ক্ষমা করেছেন। শারদানন্দ মহারাজ বলছেন একটা ঘটনা, একজন লোকে তিনি পরবর্তীকালে সন্ন্যাস নিলেন, তো তিনি আবার প্রেজেন্টিং। Sundaram ji, please stop presenting. Please stop presenting. It will disturbing in the flow. Don't click the presenting. Yes, don't click the presentation. Yes, keep it like that. Yeah. You can hear me, but don't click the presentation. So, তো উনি চিঠিতে লিখছেন সেই লোকটি ওখানে উত্তর ভারতে গেল, সে আশ্রমে থাকলো অন্য সাধুদের সঙ্গে, কিন্তু সেই সাধুদের মধ্যে ঝড়া তৈরি করে দেওয়া এইসব করতে লাগলো। একজন বললেন না, আপনারা তো সন্ন্যাসী, আপনারা জানবেন না বলে আমাকে বললো। তো আমরা অনেক কিছু জেনেছি, অনেক রকম ঘটনা ঘটেছে আমাদের মধ্যেও। তো সেটা ইজ নট ইজি লাইফ, সন্ন্যাস লাইফটা ইজি লাইফ নাই, কিন্তু গৃহস্থের মতোই অনেক জায়গাতে আশ্রম থাকলে এরকম হয়। তো এইটা হয়ে কি হয়েছে, সেই খবরটা মায়ের কাছে আসছে। সেই লোকটি কিন্তু মায়ের দীক্ষিত। তো মা বলছেন, আজকে তুমি এতগুলি কমপ্লেন করছো, আগে সে কি করেছে তুমি তো জানো না, কত রকম সেবা করেছে, তার পিছনে গাদা গাদা ভার নিয়ে এসে এগুলি লোডিং করেছে, আনলোড করেছে, এসব কে জানে? তখন তো তোমরা তো কেউ ছিলেন আমার সঙ্গে, তখন তো সেই তো আমাকে কাছে গিয়ে তো করলো, তো তার সম্বন্ধে এত তোমার কমপ্লেন করছো। বলে মা, তাদের শ্বাস আছে, তো ওই লোকটাকে শ্বাস হওয়ার কথা, কিন্তু উনি তাকে না করে একই শ্বাসে, তারপরে তাকে ক্ষমা করছে, না তুমি এগুলি করো না। তার মধ্যে একজন সন্ন্যাসীকে আমি হাজারিবাগ বলে একটা জায়গা আছে বিহারে, সেখানে আমি গিয়েছিলাম, ওখানে একজন সাধুর সঙ্গে দেখা হলো। তো উনি আবার রামকৃষ্ণ ছবি রেখেছেন তার আশ্রমে। তো সেটা শুনেই আমি গেলাম দেখতে, এটা কে একজন, উনার গুরু শ্রী শ্রী মায়ের শিষ্য, আর উনি উত্তরাখণ্ডে ছিলেন। ওখান থেকে উনি হাজারিবাগে এসে এই আশ্রমটা স্থাপন করেছেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন অর্ডার থেকে উনি বেরিয়ে গেছেন। তখন তার গুরু সম্বন্ধে উনি বলতে গিয়ে উনি বলছেন, আমার গুরু কত যে কৃপা পেয়েছেন মায়ের কাছে মহারাজ, অন্য সাধুরা আমার গুরুকে হেনস্থ করে যখন পাঠালো, মা বলেছেন ওরা যা কিছু বলুক, মানে মিশনের সাধুরা যা কিছু বলুক, তুমি আমার কাছে আসবে, তুমি আমার ছেলে। মানে তার কোনো দোষ উনি দেখলেন না। এটা হচ্ছে ক্ষমা করার। এটাও আমি শুনলাম ওই লোকটির কাছে। মহারাজ, একটা কথা বলতে পারি? একটা কথা বলতে পারি একটু? হ্যাঁ, সারথি, এক মিনিট। বলছি মহারাজ, যে স্বামীজি যেটা বলেছিলেন, সেই যে একজন চুরি করেছিলেন বলে মঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তারপর গিয়ে মায়ের কাছে বলাতে, ভালো করে বুঝাতো। তো একজন সেই চুরি করার ফলে তাকে তো স্বামীজি পানিশমেন্ট দিলেন। একজন বেলুর মঠে একজন কর্মচারী, হ্যাঁ, বেলুর মঠের একজন কর্মচারী চুরি করেছেন, তার নাম। আচ্ছা, উনি ছোট নগেন ছিলেন? এতবার যিনি কথা ও ছোট নগেন। তো ছোট নগেন নামে একজন কর্মচারী যিনি বেলুর মঠে ছিলেন, উনি কিছু চুরি টুরি করেছিলেন, তো সেটা ধরাও পড়ে যায়। তো সেই জন্য স্বামীজি খুব মানে রাগ করেন এবং তাকে মঠ থেকে বিতাড়ন করেছিলেন। কিন্তু তিনি সোজা কারোর কাছে না গিয়ে এক বস্ত্রে পায়ে হেঁটে সোজা জয়রামবাটিতে মায়ের কাছে চলে গেছিলেন।
এবং মায়ের কাছে গিয়ে মা যখন জানতে পারলেন যে বাচ্চা এরকম কষ্ট করে পায়ে হেঁটে এক কাপড়ে এসছেন, এবং সেখানে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ আমি এই কাজ করে ফেলেছি, কিন্তু আমি এখন কোথায় যাব, আমি ওই জন্য আপনার কাছে এসেছি। মা তাকে কি করলেন, তাকে স্নান টান করিয়ে বললেন বাবা স্নান করে এসো, ভালো করে খাও দাও করে, মাস্টারমশাই তখন বোধহয় ওখানে ছিলেন, মাস্টারমশাইকে বললেন যে একটা চিঠি লেখো নরেনকে যে ওকে যেন মঠে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তারপর তো মাস্টারমশাইয়ের সাথে সেই ছোট নগেন আবার মঠে ফিরছেন, যখন মঠে ঢুকছেন তখন কে একজন বলছেন, মাস্টারমশাই ছিলেন না অন্য কেউ একজন ছিলেন, সাধু মহারাজ আমার সাধু মনে পড়ছে। প্রেমানন্দ মহারাজ ছিলেন, মাস্টারমশাই ছিলেন না। না মাস্টারমশাই না। তো তখন প্রেমানন্দজি সেদিন মঠ থেকে এলেন। হ্যাঁ প্রেমানন্দজিকে তখন বলছে দেখেছো বাবুরাম আবার ওটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে। হ্যাঁ। তারপর যখন বাবুরাম মহারাজ এসে প্রেমানন্দজি যখন বললেন যে একে মা ফিরিয়ে দিয়েছেন, তখন স্বামীজি আর কোনো কথা না বলে শুধু বললেন ও তুমি একদম হাইকোর্টে গিয়ে নালিশ করেছো, না, সুপ্রিম না, কোর্টে সেটা গিয়ে। আরেকটা ইনসিডেন্ট ছিল। ও আচ্ছা আমি গুলিয়ে ফেলেছি মহারাজ, সরি। হ্যাঁ দুটো ইনসিডেন্টটা গুলি ফেলেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো কিন্তু ক্ষমা করে মানে আর কিছু বলেননি তাকে আবার কিছু বললেন, চুপ ছিল। স্বামীজি যেই শুনলেন মায়ের কাছ থেকে এসছে, মা বলেছে ফিরে যেতে, স্বামীজি আর দ্বিতীয় কথাটা বলেননি। তো এরকম শুধু মা ক্ষমাশীল ব্যক্তি ছিলেন এটা বলা তো অন্য কথা, কিন্তু মা এই ছেলেদের মানে নরেন কিংবা বাবুরাম আর সারা শরৎ মহারাজ সবাইকে শিখিয়েছেন। শরৎ মহারাজের ভয় পেয়ে একটি ব্রহ্মচারী একটা অনুচিত কাজ করলো বলে ভয় পেয়ে গেল, তো অন্যরাও তাকে বললো শরৎ মহারাজ খানে চলে গেছে, তোমার এই কাজ করাটা তোমাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবে। এই ভয়ে সেই লোকটি মঠ ছেড়ে চলে গেল বেজারামবাটি। তো মায়ের কাছে ছিল, সেখানে মা তাকে স্নান করতে বললেন, খাওয়ালেন, এইসব হচ্ছে করলেন। তারপরে একটা চিঠি দিয়ে তাকে পাঠাচ্ছে। তো সে ফেরত এসে সেই চিঠিটা দেখাচ্ছে, তখন শরৎ মহারাজ বলছে তুমি কি হাইকোর্টের কাছে চলে গেলে, তুমি এই কথাটা সেই ব্রহ্মচারী রয়ে গেল। তো এদেরও দেখো সকলকে উনি শেখাচ্ছেন এই ক্ষমা করাটা কত দরকার আছে। এই ক্ষমার পিছনে there is a psychology also. If you see that forgiveness is not merely a type of quality that you can just boast of. The forgiveness must have a background of love and affection. If love and affection is there, you will automatically the forgiveness quality also will be exemplified. If it is not there, then only the problem comes. If I hate somebody without love, then that person, you can never forgive that person. So the revenge will be always there. So মা ওদেরও শেখালেন, ঠাকুরের সন্তানদেরও শিখিয়েছেন এটা। That's a very good incident. Yes, Isabella, I was talking to her about that one incident where a brahmachari, he got afraid that the general secretary of the mission will remove him from the order. So he ran to mother and he stayed with mother for a few days. And then mother sends a letter to the general secretary, that is Sharat Maharaj, Swami Sardananda, and tells him that this boy, you must accept him. Then Sharat Maharaj, that is Sardananda, says, oh, you have gone for justice, you have gone to the high court. Like that he makes fun. Yes. Anyone else want to say something? কে বলছেন? Malavika can say anything. Malavika di, Srija, you want to say something or Boishali di? হ্যাঁ আমি বলতে চাইছি মহারাজ প্রণাম, মহারাজকে নমস্কার। প্রণাম জানাই। মহারাজ একটা ঘটনা আমার বড্ড নাড়া দিয়েছিল আমাকে। মা তো সব মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক তো জন্মান্তরের। তো এক ভদ্রমহিলা গ্রাম থেকে নিয়ে আসতেন সবজি মায়ের কাছে, মনে আছে? তার খুব শরীর খারাপ হয়ে যায় এবং সে পায়খানা করে নোংরা করে ফেলে। মা নিজে হাতে সেটি পরিষ্কার করেন এবং পাছে কেউ জানতে পারে, ওই জন্য শেষ রাত্রিরে মা এটা করেছিলেন। তো এইরকম অপূর্ব ভালোবাসা, দোষ ধরা দূরে থাক, এরকম অপূর্ব ভালোবাসাটা অসম্ভব নাড়া দিয়েছিল মহারাজ আমাকে। তারপরে যখন জয়রামবাটিতে থাকাকালীন একজন আসছে, সে
সেই মহিলাটি ভালো চরিত্র নেই বলে অন্যরা বলছে ও আশাটা ঠিক নেই, কিন্তু ঠাকুর সম্বন্ধে তখন মা বলছেন কি ঠাকুর কি রসগোল্লা খেতে এসেছেন? আজকে আমরা রসগোল্লার সম্বন্ধে কথা বলছিলাম খাওয়ার সময়, তখন বলছে রসগোল্লা খেতে এসেছেন। এইটা ওয়ান্ডারফুল ওয়ে অফ পুটিং ইট, ইউ নো। মালবিকা দি ইজ হিয়ার। মালবিকা দি কিছু বলবে? Unmute. Sorry, can you hear me? We now? can hear now. Yes, tell me. Can you hear me? Okay. So there was one more incident when Thakur had become ill and he had moved to Shampukur Bati, and Sri Srima was still there in Dakshineshwar that time. And on the passing, Golap Ma and Jogin Ma probably had a conversation, and Golap Ma suggested that maybe Thakur is angry on Ma, and that's why he has left. And this was so heartening for Ma. He did Shampukur Bati and asked Thakur that, is it so? And Thakur was stunned, and he said that, how could it be? Who has said this to you? And then she said, it's Golap Ma. And then he was really furious. And then he said that, does she not know who you are? And then Ma was immediately come down and she went back. And then when Golap Ma came to Thakur, and Thakur asked her immediately to go to Dakshineshwar and ask for forgiveness from Ma. And Golap Ma was really scared and worried, and she ran back to Dakshineshwar and apologized very sincerely to Ma. And Ma forgave her so easily. She just patted on her back 3 times, and that removed all the sorrow feeling and the repentance on Golap Ma. That was one incident remarkable, I felt. Yes. যে গোলাপ মা তাকে অ্যাকচুয়ালি ইনজুর করলো, তাকে হার্ট করলো, এরকম বলে, হ্যাঁ তোমার জন্যই তো চলে গেল, এরকম এইভাবে বলেছিল। কিন্তু সেটা নিজের হার্ট হলেও ও ঠাকুরের কাছে গিয়ে আবার ঠাকুর তাকে শাসন করে দিলেন, তো মা কিন্তু তাকে ক্ষমা করে দিল। কেননা তার আগে, বিফোর গোলাপ মা কামস ইনটু হার লাইফ, ঠাকুর হ্যাজ টোল্ড হার, you see, this গোলাপ মা will be with you for long. She has told her. So she knows the worth of Golap Ma also, and she immediately excused her. মহারাজ, এখানে শৌকিত বলে একটি আমাদের মানে ইয়ঙ্গার যে ভক্তদের মধ্যে রয়েছে, ও লিখেছে, ওখানে SMS করেছে, বোধহয় বাইরে আছে বলে বলতে পারছে না, যে যখন সেই ঠাকুরের জন্য খাবার নিয়ে মা যাচ্ছিলেন, তখন যে একটি মেয়ে এসে দাও আমাকে দাও বলে মায়ের হাত থেকে নিয়ে চলে গেলেন, অথচ ঠাকুর সেই খাবার সেভাবে খেতেও পারেননি, কিন্তু মাও কিন্তু সেটাতে কিছু মনে করেননি। মা কিন্তু তার অধিকার বোধটা, এটা বোধহয় খানিকটা অধিকার বোধ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা আর কি, যে মা সেখানে কখনোই এটা করেননি যে না আমারটা আমি নিয়ে যাব। মা সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়েটির হাতে দিয়েছিল যে মা বলে যদি কেউ আমাকে ডাকে আমি কাউকে ফেরাতে পারবো না, যখন পরে ঠাকুর বলছেন। হ্যাঁ, তো সেই দোষ না দেখাটা যেন, ওই যেটা আপনি বলছেন যে রাগ ক্রোধ এগুলোর থেকেই তো আমরা ক্ষমা করতে পারি না, এগুলো ভেতরের মধ্যে থাকে বলেই। Isabel, you want to say something? No, it is very difficult for me to speak English. It is very difficult to listen to you. It is very difficult. I do my best, but to speak in English is a problem for me. Okay, I can understand, because I have a lot of friends from the French community, and I love to listen your English, because this is the specially pronunciation of my French friend who can speak the English. It's very sweet. If you want to say something, please say, because we are not a master of English. Thank you very much, but I can't. Okay, no problem. Okay, জিজ্ঞেস করলাম একদিন, তুমি তো ইংরেজি বুঝো না, তো অতটা ইংরেজি বলতে পারে না, তো আমি বলছি তুমি কেন এটাতে আসছো, তুমি তোমার একটু টাইমটা নষ্ট হচ্ছে? না না না, আমি শুধু বসে দেখতে চাই সবাইকে, ওই দেখতে দেখতে আমার এত আনন্দ লাগে বলছি। So you are a real devotee.
So you want to just yeah, you just want to see and feel the joy. This is a very great quality, the pure quality of the devotion. So it's our blessings that we can see you. That's also a blessings that the Thakur's Bhakta, because the Bhakta is a separate caste. So we are very happy that you are with us in this program. Thank you very much. So anyone else? Okay, thank you very মানে একটু যদি কেউ না বলেন, আমি একটা জিনিস আমার মনে হলো, প্রথম যখন মা যখন সেই গ্রুপের সাথে ঠাকুরের কাছে আসছেন এবং তারা এগিয়ে গেছে মাকে ফেলে, মা একেবারে সেই ডাকাতদের হাতে পড়লেন। পরে ইনসিডেন্টটা তো আছে, আমরা সকলে জানি, কিন্তু এই যে একটা বাচ্চা মেয়ে, মানে উনি তো খুবই ছোট বয়সের একজন, তাকে যে সবাই ছেড়ে গেল, ওনার কিন্তু কোনো কমপ্লেন ছিল না, উনি কিন্তু কমপ্লেন করেননি সেটা নিয়ে, উনি তাদেরকে সঙ্গে গেলেন এবং মানে ঘটনাটা হয়ে গেল, মিটে গেছে। কিন্তু আমরা যেরকম একটা সবসময় একটা কিছু নিয়ে মানে একটা ইয়ে করি যে এইটা নেই। আর দ্বিতীয় কথা, যখন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বিভিন্ন রকম সাধনা করছেন, একদম পাগলের মতো একটা আচরণ অনেকের মনে হচ্ছে, তখন মাকে সবাই বলছেন গ্রামের যে তোর বেচারি, ওর স্বামী পাগল হয়ে গেছে। মা শুনে কষ্ট হচ্ছে, সেই জন্যই মা দেখতে এলেন যে স্বামীর কি অবস্থা, কিন্তু ফিরে গিয়ে তাদেরকে কমপ্লেন করলেন না তোমরা কি বলেছিলে, তাদের কিন্তু সেই ক্ষমাটাই করেছে। এইখানটা মনে হয় মানে শারীরিক মানসিক যতভাবে উনি আঘাত পেয়েছেন সব কিন্তু ক্ষমা করে দিয়েছেন। মানে ওই যে একটা মায়ের ক্যারেক্টার, মানে একেবারে যেন সব মানে অল পারভেসিভ একটা ব্যাপার উনার মধ্যে, মানে সবকিছু নিয়ে এটা মনে হয়। এখানে একটা আমি আইডিয়া চাইছি, এই যে জাস্টিস আর পিস অফ মাইন্ড, এই দুটোর সম্বন্ধে আমি বললাম না, এর ইন্টার রিলেশন। সো whether you want justice or whether you want peace of mind, if you want peace of mind you cannot get exactly justice, মানে রিভেঞ্জ নিয়ে তাকে পানিশ করা ওটা তো চলবে না। that is a society's part. Society, if you can take cognizance of the offense and punish, that is a different matter. But you are from your side, are you having your clamoring for justice or peace of mind? So peace of mind আমরা প্রিফার করি, in that case you have to forgive. একটা পয়েন্ট আছে, কিন্তু এমন কিছু অবস্থা হতে পারে কি যেটা তোমাকে চরম সীমাতে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে তোমার রিভেঞ্জ নেবার কথা নেই, কিন্তু তোমাকে তোমার যে কষ্টটা চরম সীমাতে চলে গেছে, তখন তুমি তোমার অজানতা একটা শব্দ বেরিয়ে যাচ্ছে তোমার মুখ থেকে, সেটা কি হবে? এরকম একটা সিচুয়েশন মায়ের জীবনীতে আমরা পাচ্ছি। মা ক্ষমাশীল তো ছিলেন, সকলকে ক্ষমা করতেন উনি, কিন্তু এমন একটা অবস্থাতে নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে ওনার মুখ থেকে একটা সাপ এসে গেল, সেটা তোমরা জানো, যে একটা জ্বলন্ত লাকড়ি, একটা ওটা কি বলে বাংলাতে, কাঠের টুকরো, চালা কাঠ, যেটা জ্বলছে সেটা নিয়ে মার উপরে ফেলে দিল। কে ফেলে দিল? এই রাজুর মা, ছোট মামি বলতে না, সে ফেলে দিল। সে ফলেটা মায়ের উপরে পড়ে যেত ওটা, কিন্তু লাকিলি বরদা মহারাজ এসে মাকে সেভ করলেন, তারপরে তাকে বাইরে নিয়ে গেলেন, কিন্তু পাগলি মামিকে। কিন্তু তখন মা সহ্য করতে পারে না, সহ্যের যে সীমা চলে গেলেন। অ্যাকচুয়ালি এই সীমাতে যাওয়াতে হঠাৎ ওনার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, যে হাতটা ধরেছে সেই হাতটা খসে পড়বে বলে। আর তারপরে অনেকদিন হলো, সব ভালোই ছিল, মা চলে গেলেন। তারপরে সেই মহিলা, যেটি ছোট মামি, যখন তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে তার কুষ্ঠরোগ হয়েছিল, তার ফিঙ্গারগুলি পড়ে গেছিল, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জীবনে। সেই জন্য ঠাকুর বলতেন না যে স বাংলাতে তিনটেই তো একই প্রনাউন্সিয়েশন, একই উচ্চারণ, স মানে সহ্য করা। এই যে ফরগিভনেস কামস ফ্রম দ্য আইডিয়া অফ সহ্য করা। এই সহ্য করা গুণটা আমরা যদি বাড়াতে পারি তখন আমরাও ক্ষমাশীল হতে পারবো। এটা কানেকশন আছে এই স করা। তো ইটস এ ভেরি নাইস আইডিয়া। আমরা আজকে
খুব ভালো লাগলো তো সকলের সঙ্গে ডিসকাস করে। And মহারাজ, anything more? Any question other than this also? আর কেউ কিছু, সৃজা একবার অন করেছিলে, সৃজা কিছু জিজ্ঞেস করবে? অন করো। হ্যাঁ বলছি। হ্যালো, ভিডিওটা অফ করে বলো তো, মনে হচ্ছে লাইনটা ডিস্টার্ব করছে, তোমার কথাটা আমরা শুনতে পাচ্ছি। তো খুব পড়াশোনা করতে ভালোবাসতেন। একদিন ধীর ঠাকুর মায়ের হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে নদীর জলে ফেলে দিয়েছিলেন, সেখানেও আমরা মায়ের একটা ক্ষমা করার রূপ আমরা দেখতে পাই। বাহ, থ্যাংক ইউ। ইয়েস। আর কেউ কিছু বলবে? শৌকি তার একটা পয়েন্ট লিখেছে মহারাজ, যে শ্রী মায়ের ভাইয়েরা এবং তার পরিবারের সদস্যদের থেকে মা সবচেয়ে বেশি মানসিক কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু সারা জীবনই তাদের কিভাবে ক্ষমা করে গেছেন তার কোনো তুলনা হয় না। শ্রীমা নিজে বলেছেন যে তোদের মা বাবা কৃপায় আমি তোদের সঙ্গে থাকলাম, কিন্তু তোরাই আমাকে চিনতে পারলি না। মানে মামাদের প্রতিটা ঘটনা যদি খানিকটা ভাবা যায়, তো আমরা কজন সহ্য করতে পারবো, সেটাই হচ্ছে খুব খুব কঠিন একটা বিষয়। তো আজকে আমার সত্যি খুব ভালো লাগছে যে আপনি না এইটা যে করেন না, যে আমাদের বলতে দেওয়ার ফলে এই যে কত মানুষের থেকে কত কিছু আসে, সেটা একটা খুব ভালো, মানে খুব লাইভলি সেশন হয় এগুলোতে। আর আরো কেউ কিছু কি বলবেন? আর কারোর যদি কিছু বলার থাকে, আর 2-3 মিনিট আছে। সেটা কোয়েশ্চেন ছিল, একটাই কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ সারথী বলো। মহারাজ, যে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি, আমরা তো বিবেকানন্দ পড়ছি, ঠাকুর পড়ছি, কিন্তু why does হোলি মাদার অ্যাপিলস আস মোর? কেন অ্যাপিল করে? মানে আমরা বিবেকানন্দ পড়ি, কিন্তু যখন মায়ের বই নিয়ে পড়ি বা কিছু পড়ি, তখন ওটা বেশি পড়তে ভালো লাগে কেন? why does she appeals as more? আমি শুনতে পাচ্ছি না, কি কোশ্চেন? ক্যান ইউ রিপিট অর ক্যান অনিতা এক্সপ্লেইন? মহারাজ, যেটা ও যে সারথী জিজ্ঞেস করছে, যে আমরা তো স্বামীজির জীবনে পড়ছি, ঠাকুরের জীবনেই পড়ছি, কিন্তু তবু যেন মায়ের জীবনী পড়তে সব থেকে বেশি ভালো লাগে। কেন মায়ের জীবনীটা এত বেশি অ্যাপিল করে আমাদেরকে? মা তো আচ্ছা আচ্ছা, তো উনি তো সকলের জন্য বলছেন না, উনি নিজের জন্য বলছেন? সারথীর নিজের জন্যই বোধহয় বলছেন, কারণ সবার এক প্রশ্ন কি হয় আমি ঠিক বলতে পারবো না। হ্যাঁ, আমি তো মিশনে জয়েন করলাম স্বামীজিকে পড়ে। মাকে তো আমি কিছুই জানতাম না মায়ের সম্বন্ধে, কিন্তু as my age grows, আমি আরো বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, তখন আমি মাকে বুঝতে ভালো লাগছে। এখন আমি ভাবছি ছোটবেলাতে মাকে আমি কেন পছন্দ করলাম না। তো প্রত্যেক আসলে এটা কি জানো তো, আমরা প্রত্যেক জীবাত্মা যখন জন্মটা হয়, শরীর নেয়, তখন একটা টেন্ডেন্সি বলে একটা থাকে, সংস্কার বলে থাকে। সেই সংস্কারটা যেটা পড়লে আমার সেই সংস্কারটা বিকশিত হবে, সেটাই আমার উপরে ইন্টারেস্টটা লাগবে। তো আমি ছোটবেলাতে স্বামীজিকে পড়ে আমার খুব ভালো লাগলো। স্বামীজির সেবা এটাই খুব আমাদের একটা উদাহরণ হিসাবে ছিল, তাই না? ওটা একটা উদ্দীপ্ত করলো আমাকে। তো সেই রকম কেউ কেউ ঠাকুরকে পড়েই আসেন, তো সেই কেউ কেউ মায়ের উপরে খুব ভালো লাগছে, কেন ওর মায়ের যে ভাবটা ওরা খুব ভালো লাগে, এটা হতে পারে। তার মানে তোমার মনের মধ্যে সেই ম্যাচিং দ্য ওয়েভলেন্থ ইজ দেয়ার, দ্যাটস ওয়াই। I have seen some of the Swamis, senior Swamis like Haripad Maharaj, তারা তো মাকে না দেখলেও চলে, তো মায়ের মতে ওরা থাকতো। তার মানে তাদের আচরণটা মা যেমন দেখাতেন ঠিক সেরকমই থাকতো, সেরকম স্বামীজিরও দেখেছেন। So it depends upon your tendencies, I think, which one you like more. But a time comes, a maturity comes, at that time you don't find any difference between the three. 3 এ 1 1 এ 3। Correct. 3 এ 1 1 এ 3। মহারাজ, আর কি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবেন? আমরা অলরেডি 8:30 আমাদের হয়ে গেছে, মহারাজেরও 1 ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। আর যদি কেউ কিছু এই রিলেটেড আজকের প্রসঙ্গ বিষয়ক কিছু কথা যদি কেউ বলতে চান, নিশ্চয়ই বলতে পারেন। I used to always wonder, ki mane it's very easy to forgive if you love somebody, but like you said, like
if you don't like somebody, then it's very difficult to forgive. And I think I got a very big answer from today's discourse, that do you want justice or do you want peace of mind? So if you want peace of mind, then you forgive. So that was a big learning for me. Yes, not only that, the ক্ষমা করার যে শক্তিটা আসে when you do not hate somebody. So suppose I develop a love for some people, then I will have the ক্ষমা করার শক্তিটাও তো পাবো। তাই না? So that is the background. That also we learned today. No, that is what I was thinking. Like it would be very difficult for me to forgive if I hate somebody. Correct. But if I want peace of mind, then I should not hate that person. No. And so it goes in a circle. Very well said. Thank you. মহারাজ আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করবো। আচ্ছা, আমরা কি করে, আমরা এই সাধারণ মানুষ, আমরা তো অনেক কিছুতেই সবসময় আমরা সে সহ্য করতে পারি না অনেক জায়গায়, বা এই ক্ষমা করার আমাদের শক্তিটা কি করে বাড়াতে পারি আমরা, মানে ক্ষমা সেটা কিভাবে আমরা আমাদের এই ক্ষমার দিকে যদি তুমি চিন্তা করো, তো আমাদের ভালোবাসা না থাকার কারণেই আমরা ক্ষমাটা আনতে পারছি না আমাদের জীবনে। আর ভালোবাসাটা কেন আনতে পারছি না? আমরা নানা রূপে সকলকে দেখছি, এ আমার কাছ থেকে ডিফারেন্ট, ওর আমার কাছ থেকে ডিফারেন্ট। এই যে ডিফারেন্ট বোধটা বেশি থাকে, এই ডিফারেন্ট বোধটা আমরা কিভাবে মেটাবো? আমাদের ঠাকুর মা স্বামীজির যেটা ভক্ত আমরা, তো ঠাকুরকে কিংবা মাকে আমরা যদি ইষ্টদেব করি, তখন তাদেরকে সকলের মধ্যে দেখার একটা প্রচেষ্টাটা চালাতে হবে। তখনই সেই ভালোবাসাটা জন্মাবে। সেই ভালোবাসাটা এলেই তখন এই যে ভেঞ্জেন্সটা আমি নেবো না, যখন ভেঞ্জেন্সটা নেবো তাকে ক্ষমা করার শক্তিটাও পাবো। সেই জন্য প্রত্যেকে তোমার কাছে আশেপাশে যারা আছে তাদের কাছে সবার মধ্যে সেই ভগবান আছেন, ঈশ্বর আছেন, এটা তুমি মনে রেখে যদি ব্যবহার শুরু করো, কোথাও থেকে শুরু করতে হবে। তো সে তার নিজের স্পৌসের কাছে কিংবা ছেলেদের কাছে কিংবা মায়ের কাছ থেকে এরকম করে শুরু করতে হবে। সেটা শুরু করলেই তখন ওটা বিস্তারিত হবে, সেই সাইকেলটা বিস্তারিত হবে, তখনই এইসব প্রাপ্ত আমরা করতে পারি। খুব খুব সুন্দর। আমার মনে হয় আমরা প্রত্যেকে, যেটা শিল্পী বললো, অ্যাকচুয়ালি আজকে আমরা প্রত্যেকেই আবার নতুন করে যেন এই আলোটা পেলাম। মা তো বলে গেছিলেন, মায়ের শেষ কথাই ছিল, যদি শান্তি পেতে চাও কারোর দোষ দেখো না। তো কিন্তু সেটা হাতে কলমে করাটা, জীবনে পালন করাটাই আমরা পড়ি কিন্তু ভুলে যাই। কিন্তু আজকের এই ঘটনাগুলো শোনার মধ্যে দিয়ে এবং এত রকমের ছোট ছোট ঘটনাগুলো আবার আমাদের সামনে, এগুলো অনেকগুলো বইতে স্ক্যাটার্ড আছে, বা কোথাও হয়তো মায়ের জীবনী গম্ভীরানন্দজির বইটা পড়লে পুরোটাই আছে, কিন্তু আজকে তো হয়তো সবটা আমরা সবসময় পড়ছি না, বা পড়লেও অতটা মনেও রাখছি না। সেই আমাদের ঠাকুর যেটা বলতেন, জাবর কাটা। তো এইগুলোর মধ্যে দিয়ে মহারাজ এত সুন্দর করে আপনি আমাদের সবাইকে নিয়ে করালেন। এইটাতে সবার মনের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো, গোপাদি যে প্রশ্নটা করলেন লাস্টে, সেটা বোধহয় সবার মনেই উঠছিল যে আমরা কিভাবে পারবো। বা যেটা শিল্পী বললো যে আজকে এইটার থেকে যখনই শান্তিটা পেতে চাইলে, তখন তো এটা দেখলে আর দুটো একসাথে হবে না। তো অনেক অনেক ধন্যবাদ দেওয়ার মতন যোগ্যতা আমাদের নেই, কিন্তু মহারাজ আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন, আবার আসবেন আপনার সময় মতো করে। খুব ভালো লাগলো। হ্যাঁ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় মা, জয় স্বামীজি মহারাজ কি জয়। শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রী রামকৃষ্ণ অর্পণমস্তু। দুর্গা দুর্গা টু এভরিওয়ান। দুর্গা দুর্গা দুর্গা। প্রণাম মহারাজ। আমরা আজকে এখনো যে কজন আছি, আমাদের মনে হয় আমরা প্রত্যেকের খুব আনন্দ হয়েছে যে এই যে আমরা পার্টিসিপেটটা করতে পারি, বলতে পারি। And I was really happy to see that how what a joyful face of Isabel. Isabel, thank you very much. Thank you very much for joining us. And I hope that in future we can do something, and I will connect you personally. Thank you very much. Yes. Okay. Thank you to you all. It is very moving for me to speak English with you, with the family of Thakur. I am very moved. But to speak English is very difficult for French people. We haven't the pronunciation.
Yeah, that's not a matter. That's not a matter because we are not a master of English. It's not our mother tongue, so it's not a matter. Our English also not good. So it's just forget about that thing. But I love your presence. I love your smile, and it's a pure lakshan of the pure sign of the devotion. So we are really feel blessed. And thanks for it. And Amisha. Okay, bye. Okay. Language is not a barrier, actually. We are connected through our hearts, and Yes. we are connected with Maas, Thakur, and Swamiji. Swamiji. This is the three who joined us. Yeah. Okay. So trade off the garland. Thank you very much. আমি প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, আন্তরিক প্রণাম, শুভেচ্ছা সবকিছু। আগামী 14ই মার্চ আমাদের একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করার ইচ্ছে আছে। যারা আপনার সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্রের গ্রুপে রয়েছেন তারা হয়তো ইতিমধ্যে জানেন। যদি কারোর পক্ষে সম্ভব হয়, 14ই মার্চ স্বামী আত্মলোকানন্দজি মহারাজ, যিনি এই মুহূর্তে মস্কো মিশনের দায়িত্বে রয়েছেন, উনি এখন কলকাতায় কিছুদিন আছেন এবং খুব সৌভাগ্যবশত আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন এবং উনি এসে নিজের থেকেই আনন্দ করে প্রকাশ করেছেন যে গ্রামের বাড়িতে যাবেন। তো 14ই মার্চ উনি আসছেন। যদি আপনাদের কারোর 2-3 জন এর মধ্যে আমাকে জানিয়েছেন, তো যদি কেউ আসতে চান আমাকে একটু আগে থেকে জানাবেন, অ্যাটলিস্ট 9 তারিখ বা 10 তারিখের মধ্যে জানাবেন, তাহলে আমি সেইভাবে সব ব্যবস্থা করব। তো আবার আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে। আজকে আপনারা অনুমতি দিন আমি রাখি, কারণ একটা খুব বড় কাজ চলছে, হতে পারে সামনের মাসের মধ্যে আপনাদের সবাইকে আমি সেটা পাঠাতে পারবো। দেখা আপনারাও দেখবেন, আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের শুভেচ্ছা আমাদের পথ চলাতে সাহায্য করবে। ভালো থাকবেন। জয় মা, জয় ঠাকুর, জয় স্বামীজি মহারাজ কি জয়। আর পুরো অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং হওয়ার পর রেকর্ডিং লিংক এলে আমি সবাইকে পাঠিয়ে দেবো। মালবিকা দি অনেক অনিতা পা কেমন আছে? তুমি কেমন আছো? ভালো আছি দিদি, আগের থেকে বেটার আছি। যাই হোক, আজকে আপনাদের সবার অনুমতি নিয়ে রাখছি। মালবিকা দি অনেক দূর থেকে রয়েছেন, আরো অনেকে হয়তো আছেন, আমি স্ক্রিনে সবাইকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমার আন্তরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা সবাইকে। জয় রামকৃষ্ণ, জয় মা, জয় মা, জয়। রাখি আজকে।